Hey, welcome back to day 12 of the 30-day roadmap series to study abroad, where we teach you how to become successful as an international student. আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। অনেকদিন হয়েছে, প্রায় day 12 now. We're halfway through your journey to study abroad. Look, আমরা কিন্তু তোমার পুরো জার্নির ফাউন্ডেশনটা অলরেডি স্ট্যাবলিশ করে ফেলছি। কিভাবে তোমাকে প্রোগ্রাম কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় সেটা শিখালাম, মাইন্ডসেট কিভাবে সিলেক্ট করতে হয় অথবা প্রিপেয়ার করতে হয় সেটা শিখালাম, কোন কান্ট্রি সিলেক্ট করতে হবে, কোন ইনস্টিটিউশন সিলেক্ট করতে হবে, কীভাবে তুমি একটা সুন্দরভাবে স্টেপ বাই স্টেপ তোমার প্রসেসটাতে আগাতে পারো, আমরা কিন্তু সেটা এতদিন কভার করলাম। সো নাও ইটস দ্যাট ক্রস রোড ওয়ার ইউ ডিসাইড যে ওয়েদার ইউ ওয়ান্ট স্টার্ট ইউর প্রসেস উইথ অ্যান এজেন্সি, যে একটা এজেন্সির হেল্প নিয়ে তুমি কি তোমার প্রসেস আগাতে চাও নাকি এজেন্সি ছাড়া। অ্যান্ড দ্যাটস হোয়াট দিস ভিডিও ইজ অ্যাবাউট, অ্যাজ টু হাউ ইউ ক্যান সিলেক্ট দ্য রাইট এজেন্সি to receive help or assistance with your study abroad application process. All right? If you're wondering, Amike, my name is Z. If you're new here, I basically make helpful videos for students like you who want to study abroad. And আমার একটি কোম্পানি আছে কানেক্টেড এডুকেশন, যেখানে আমরা তোমাকে তোমার পুরো জার্নি নিয়ে হেল্প করে থাকি, ফ্রম IELTS ট্রেনিং, অ্যাডমিশন প্রসেসিং, ভিসা প্রসেসিং, all the way up to job hunting or career development as an international student, so you can become successful as an international student. দেখো guys, তোমরা আমার সাথে এতদিন আছো, এটার একটা মাত্র এটার অবজেক্টিভ হচ্ছে I want you to become successful. There is nothing else that matters in your life. You have a very short life, and it doesn't make sense for you to skip steps or make bad decisions because you didn't have enough information, right? জীবনের সব কিছুতেই দেখবা যে তোমার ভুল এই কারণে হয় যে you didn't have the right information, because if you did, you would make the right decisions, তাই না? So this series is dedicated for students who want to become successful. You want to make the right decision through getting the right information, so you can take actions in the right direction. And that's what I'm here for. If you love what I have to share, please make sure to subscribe, like the videos, let your friends know about me. Tomar baba ma ke amar videos dekhate paro, so that they also get inspired and they can also learn a few new things. Okay? Dekha jabe eta tomar jonnoi pore future e help hobe. So, how do you select the right study abroad agency for your application process? Let's get to it. So, the very first question I should ask is, should you even hire a study abroad agent or a consultant? দেখো, the answer is pretty simple. তোমার যদি এখন হার্ট অ্যাটাক হয়, তুমি কি দোকানে গিয়ে একটা হার্ট অ্যাটাকের উপরে, হার্ট সার্জারির উপর বই কিনে নিজের হার্ট সার্জারি করতে যাবা, নাকি একটা ডক্টরের কাছে গিয়ে তার প্রফেশনাল এক্সপার্টিজের মাধ্যমে নিজের সার্জারিটা করাবা? Which one would you do? Buy the book yourself and do it yourself, or go to a heart surgeon and get professional advice? It's obviously the latter. প্রবলেম হয়ে যাচ্ছে মাঝে মধ্যে বাংলাদেশে ওই সার্জনটা ইদার স্ক্যামার হয়ে থাকে, or they just take your money and don't do the work, and sometimes there are good people who actually help you out. সেটা আমি একটু পরে আসছি, বাট অলসো এই স্টাডি অ্যাব্রড জার্নিটাতে 3 টাইপের স্টুডেন্টস হয়ে থাকে, যারা এক একজন এক একভাবে এই জিনিসটাকে অ্যাপ্রোচ করে থাকে। যে এই যে একটা স্টাডি অ্যাব্রড কনসালটেন্টকে তুমি হায়ার করবা বা নিয়োগ দিবে, এটা কিন্তু 3 ক্যাটাগরি স্টুডেন্ট হয়ে থাকে, যারা এটাকে 3 ভাবে দেখে থাকে। The first one is people who don't value knowledge. These people are basically stupid. People who don't value knowledge are actually the biggest idiots of the society. I don't even need to cover that. যে তুমি যদি কিছু, তোমার মধ্যে যদি ওই ইচ্ছা বা কিউরিওসিটিটা নাই থাকে যে ভাই আমি কিছু শিখতে চাই, you're just a dumbass. Number 2, people who actually value knowledge and are willing to pay for it. দেখো, তুমি যদি এতই বুদ্ধিমান হয়ে থাকতা, ফার্স্ট ক্যাটাগরিটা বলি, তুমি যে স্কুলে যাও, কেন যাও? শেখার জন্য। তুমি যে স্কুলে না যে বাসায় বসে থাকতা এবং বলতে যে আমি বাসায় বসে বসে শিখবো, তাহলে তুমি গোয়ার হয়ে যেতে, যেটা বাংলা ভাষায় আছে যে ইউর জাস্ট এ ডাম্বাস, গুড ফর নাথিং। তুমি বাসায় বসে জাস্ট ইউ উড বি ইউজলেস। বাট তুমি যখন স্কুলে যাচ্ছ, ইউর পেইং আ ফি ফর ইট টু গেইন নলেজ, রাইট? তো দেখা যাচ্ছে people who value knowledge and are willing to pay for it, which is like an investment, right? এটা হচ্ছে সেকেন্ড ক্যাটাগরি, যে না ভাই আমি শিখতে চাই, দরকার হলে আমি টাকা দেবো বা আমি শিখে কিছু জিনিস না আমি আগায় যাবো। আরেকটা থার্ড যে ক্যাটাগরির মানুষটা, তারা হচ্ছে ওরা বুঝে যে না আমাকে শিখতে হবে, বাট তারা বলে আমি কাউকে টাকা দিব না, আমি নিজেরটা নিজেই করবো, আমি নিজেই গিয়ে শিখবো।
দেখা যাবে কি হয়। There's nothing wrong with that, just একটা প্রবলেমই হয় এই মানুষগুলো একটু পিছায় যায়। যে মানুষটা টাকা দিয়ে সময় কিনে ফেলে সে মানুষটা কিন্তু সবসময় আগায় থাকে, রাইট? তোমরা দেখবা মাঝে মধ্যে মানুষ 2 টাকা বাঁচানোর জন্য 1 ঘন্টা একটা বাসের জন্য দাঁড়ায় থাকবে, যেখানে তারা বা দেখা যাচ্ছে উবার এক্স বা উবার প্রিমিয়ার 20-30 টাকা ডিফারেন্স, তারা উবার এক্সের জন্য 20 মিনিট ওয়েট করবে, যেখানে উবার প্রিমিয়ার 2 মিনিটে আসলে তার 20 মিনিট সেভ হয়ে যেত। টাইমের একটা ভ্যালিউ আছে। ইয়োর লাইফ ইজ দিস। Are you valuing your time? How are you using your time to capitalize on stuff, right? যেরকম আমি আমার ড্রাইভারকে পাঠাই সিএনজি স্টেশনে গাড়ির সিএনজি fill up করতে। Why? Because my time is more important. Because ও যে 1 ঘন্টা গ্যাস স্টেশনে বসে সিএনজি ভরানোর জন্য আইডলভাবে বসে থাকবে, ওই 1 ঘন্টা যদি আমি আমার বিজনেসের প্রতি খাটাই তাহলে আমার বিজনেসটা বড় হবে, আমি আরও মানুষ হায়ার করতে পারবো, আমার কোম্পানি গ্রো করতে পারবো। সো মাই টাইম ইজ ভ্যালুয়েবল। তোমার লাইফের স্টেজেস অনুযায়ী তোমার টাইম আস্তে আস্তে ভ্যালু বাড়া শুরু করবে এবং তোমাকে এটা আইডেন্টিফাই করতে হবে ওয়েন ইউ নিড টু স্টপ ডুইং সার্টেন ডাম থিংস। ওকে, এই যে ধরো তুমি যে কোনো নলেজ ছাড়া তোমার অ্যাপ্লিকেশন প্রসেসটা আগাবা, তারপর গিয়ে ঠাস করে একটা ভুল করে তোমার ইয়াটা পিছায় ফেলবা, তোমার ইনটেক পিছায় ফেলবা। Was it really worth it to save that 20,000 টাকা or 30,000, whatever agencies charge you? Was it worth it to defer your intake by 1 year? Absolutely not, right? Absolutely not. সো এভাবেই কিন্তু লাইফটাকে দেখতে হয়। সো কিছু মানুষ থাকে ওরা তো ইনভেস্টমেন্ট দূরেরই কথা, ওরা না কিছু শিখবে। দে আর অলওয়েজ দ্য লুজার্স অফ আওয়ার সোসাইটি হু কমপ্লেইন অ্যাবাউট দ্য সিস্টেম। এটা নিয়ে কিছুদিন আগে আমি একটা ফেসবুক পোস্ট দিয়েছি। যেসব মানুষ বাংলাদেশের গভর্নমেন্টকে দোষ দেয় ফর বিং আনএমপ্লয়েড, they are the real reasons of why Bangladesh doesn't have growth in the first place, because all they do is sit idle and complain. A system is built by the people. A system is not built on its own. That's the first category of people. The second category, the smartest people, are always people who knows they need to do something and they're going to invest in it and get it done. আরও একটা এক্সাম্পল দিই। আমাদের এখানে কিছুদিন আগে একটা কার্পেন্টার এসেছিল, কাঠমিস্ত্রি, এবং সে বলল যে তার কোন পরিচিত একজন বলল যে তার বাচ্চা কিছুদিন আগে মারা গেল। তো আমি জিজ্ঞেস করলাম কেন তার বাচ্চা মারা গেল। সে বলল যে সেই পার্সনটা মানে ডেলিভারির সময় সে একটা কম দামি হসপিটালে তার বাচ্চার ডেলিভারি অপারেশন করাতে গিয়েছিল এবং সেটার জন্যই ওই হসপিটাল, ঠিক যেহেতু কম দামে, চিপ, অবভিয়াসলি দে আর নট নলেজেবল, একটুখানি টাকা বাঁচানোর জন্য তার বাচ্চাটা মারা যায়। সো হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? If he could only pay 20,000 or 30,000 taka more or 50,000 taka more to go to a better hospital, his kid would have been alive. So don't always think about saving money when it comes to important decisions in your life. Your life is not a bag of chips. তুমি 10 টাকা দিয়ে একটা চিপসের প্যাকেট কিনলা, ড্যাম্প হলো, ফেলে দিলা, right? When it comes to the big decisions, invest big. Invest like your life depends on it. Like a hospital, like education, like sensitive stuff like studying abroad, or even career development. আমি আজ পর্যন্ত বাংলাদেশে কোনো ছেলে মেয়েকে দেখলাম না যে একটা ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট কোর্সের উপরে আমি ইনভেস্ট করা, বা একটা কমিউনিকেশন কোর্সের উপরে ইনভেস্ট করা, প্রেজেন্টেশন একটা কোর্সের উপরে ইনভেস্ট করা। পিপল ডোন্ট ডু দ্যাট। বাট একটা বার্গার খাওয়াতে বলো, 500-1000 টাকা দিয়ে আসবে। ঝাল কোথায় বেশি খাওয়া যায় খেয়ে আসবে। হোয়াটস দ্য পয়েন্ট? Okay? So don't be that person. The first category, people who don't invest. Second, you invest to seek knowledge. Third, যারা যে you're like, না আমি এক্সপ্লোর করব, নিজে গিয়ে শিখবো, তারপর দেখা যাবে। There is no problem with that either, but এটাতে একটাই প্রবলেম হচ্ছে, you could have bought speed by investing. But you're saying যে না আমি টাইম নিয়ে আগায় দেখে তারপর বুঝবো। কাজ আমার আইপ্যাডে বা ফোনে 20টা 30টা 40টা 50টার উপরে বই, আমার টেবিলের নিচেও এখানে বই পড়ে আছে। Because I like to read. I like to gain experience from other people who have been on my track. It's so important for you to do that because you learn. আমি যতবারই একটা বই পড়েছি ততবারই আমার বিজনেস গ্রো করেছে। কখনো এমন হয়নি যে আমি একটা বই পড়েছি এবং আমার বিজনেস আরও শ্রিঙ্ক করছে। It always grew. I became better as a person. Okay?
যেরকম আমার রিসেন্টলি আমি ভাবছিলাম যে I need to learn how to be a better sales manager. I picked up a book on sales management, and this month we had the biggest sales numbers in our company. There's always a reason you need to invest into growth, okay? So these are the 3 students. So এখন এজেন্সি ভাষায় সেটা কারা? অনেকে আমি দেখি আমার কমেন্টসে ভাই আসে যে ভাই এজেন্টরা তো স্ক্যামার, এতে স্ক্যামারের ফান্দে পড়ছে, ব্লা ব্লা ব্লা। Those people are always going to be losers. তারা নেগেটিভ মেন্টালিটি নিয়ে আছে, ওরা নেগেটিভ ভাবেই থাকবে এবং তারা ওভাবেই থাকবে, তাদের লাইফ কখনো গ্রো করবে না। সেকেন্ড যে স্টুডেন্টরা থাকে হু ভ্যালিউজ নলেজ অ্যান্ড উইলিং টু পে, তারা অবভিয়াসলি পেইড কাস্টমার হয়ে যায় এবং তারা দেখা যাচ্ছে সবার থেকে আগে যাচ্ছে। থার্ড যারা হয়ে থাকে তারা এজেন্সি টু এজেন্সি গিয়ে রাস্তায় জ্যাম ঠেলে ইনফরমেশন নেয় এবং লাস্টে গিয়ে তারা করে কেউ চলে যায়, কেউ পরে গিয়ে একটা ধাক্কা খেয়ে পুরো তাদের ক্যান্সেলটা বা তাদের বাইরে যাওয়ার প্ল্যানটা ক্যান্সেল হয়ে যায়। ঠিক আছে, সো এটাই হয়ে থাকে 3 ক্যাটাগরি স্টুডেন্টের জন্য। না, তুমি হয়তো জিজ্ঞেস করবে বাট ভাইয়া অবভিয়াসলি বাংলাদেশে তো স্ক্যামার্স আছে, আপনি তো অ্যাগ্রি করবেন। অ্যাবসলিউটলি 100%, বাট কোয়েশ্চেন ইজ কোন বিজনেসে নেই, কোন বিজনেসে স্ক্যামার নেই তুমি আমাকে বলো। কেন, তুমি যখন রেস্টুরেন্টে খেতে চাও তোমাকে কি পচা মুরগি বা মরা মুরগি খাওয়া দিচ্ছে না? তোমাকে কি আজে বাজে ফুড কালার দিয়ে টেক্সটাইল কালার দিয়ে কি তোমাকে খাবার দেওয়া হচ্ছে না? তুমি যখন কোনো একটা জামা কাপড় কিনতে যাও 1 মাস 1.5 মাস পরে তুমি কি এটা দেখছো ছিঁড়ে যাচ্ছে না, কালার চলে যাচ্ছে না? কোন জায়গায় স্ক্যাম নেই? Your duty is to find out the right people who can serve you for that product. If you have to pay more, but that's gonna act as your peace of mind. চিপ জিনিস কিনবা, যন্ত্রণা বাড়বে। এক্সপেন্সিভ জিনিস কিনবা, ভালো থাকবা। That's the way it is. তুমি কম দামে একটা চাইনিজ জিনিস কিনো, ভেঙে যাবে। তুমি দাম দিয়ে একটা সোনির টিভি কিনো, দেখবা যে ভালো থাকবে। Why is that? Quality. Higher quality comes at a higher price. Don't worry when it comes to paying the higher price because it buys you more convenience. Okay? Now, এখন এখানে আসতে পারে 4 টাইপের, আমি ফার্স্ট বললাম 3 টাইপের স্টুডেন্টস থাকে, এখন 4 টাইপের এজেন্সি থাকে। নাম্বার 1 is scammers. এটা তোমরা কথায় গন্ধেই বুঝে যাবে যে কে কীরকম স্ক্যামার, এটা বোঝাই যায়। রিভিউজ দেখলাম, একটু পরে আসছে যেটা আরও কীভাবে তোমরা সর্ট আউট করতে পারো যে কে স্ক্যামার, এটা ইনস্ট্যান্টলি বোঝার জন্য। সেকেন্ড যে ক্যাটাগরিটা থাকে আমি তাদেরকে বলি কমিশন হাংরি স্নেকস। তারা বেসিক্যালি দে ডোন্ট কেয়ার অ্যাবাউট ইউ। তাদের টিপিক্যালি এজেন্সিতে কোনো চার্জ থাকে না, সার্ভিস ফি পুরাই জিরো, বিকজ তাদের কোনো কিছু মার্কেট করার মতো নাই, তাই তারা সার্ভিস ফি জিরো রাখে। এবং তারা যেটা করবে লিটারেলি তোমাকে অ্যাজ আ প্রোডাক্ট হিসেবে তাদের ইউনিভার্সিটি, যারা তাদের অ্যাকচুয়াল ক্লায়েন্ট, যেখানে সেখানে তোমাকে পাঠিয়ে দিবে, যেখান থেকে ওদের সবচেয়ে বেশি কমিশন আসে। ওরা তোমাকে বুঝাবেও না যায় কেন তোমাকে ওখানে পাঠাচ্ছে, ওরা লিটারেলি বলবে হ্যাঁ তুমি এই জায়গায় যাও চলে যাও। এবং অনেক সময় তারা যেটা করবে তোমার থেকে ফাইল ওপেনিং চার্জ দিয়ে ব্যবসা করবে, দেখা যাবে তোমার ভিসাও হবে না, ঠিক আছে, বাট তোমার ফাইল ওপেনিং চার্জ তুমি আর সেটা পাবা না, ওটা দিয়ে তাদের ব্যবসা। অনেক সময় যেটা হয়, অনেক এজেন্সিরা তোমাকে বলবে যে 20 লাখ টাকা দিয়ে আপনি কানাডা পড়তে পারবেন বা অস্ট্রেলিয়া পড়তে পারবেন। সেটা তারা কেন বলে? বিকজ তুমি যখন 20 লাখ টাকার জন্য, দেখা যাচ্ছে 20 লাখ টাকা দিয়ে কারা অ্যাট্রাক্টেড হয়, যাদের ওই টাকাও নাই, তারা যখন তাদের কাছে আসে তখন ওই এজেন্সিগুলো বলে যে আপনি একটা লোন নেন, লোন নিয়ে দেখা যাচ্ছে আপনি 20 লাখ বা 30 লাখ টাকার লোন নেন। তখন যেটা হয়, ওদের সাথে ওই ব্যাঙ্কগুলোর একটা ব্যাকডোর কমিশন স্ট্রাকচার করা থাকে। ওরা জানে যে তোমার 20 থেকে 30 লাখ টাকা দিয়ে অস্ট্রেলিয়া ক্যানাডা ভিসা হবে না, বাট ওই যে তোমাকে লোন দিচ্ছে, তুমি যে একটা ইন্টারেস্ট রেট দিবে, ওই ইন্টারেস্ট রেট থেকে ওরা একটা কাট নিয়ে রাখবে। সো দিস গাইজ আর কমিশন হাংরি স্নেকস। বেসিক্যালি তোমাকে যেখানে সেখানে পাঠিয়ে দিবে ওদের ইনস্টিটিউশনগুলো থেকে কমিশন নেওয়ার জন্য, যেখান থেকে ওরা সবচেয়ে বেশি পাবে। অ্যান্ড টিপিক্যালি সেগুলো ফালতু ইউনিভার্সিটিগুলোই হয়ে থাকে, অথবা তোমার থেকে লোনের ব্যবসাটা করবে, অথবা তোমার সাথে ফাইল ওপেনিং চার্জের বিজনেসটা করবে। দিস ইজ দ্য সেকেন্ড টাইপ। থার্ড যেটা হচ্ছে, যেটা মেজরিটি দেখা যায়, সেটা হচ্ছে অ্যাডমিশন অ্যান্ড ভিসা এজেন্টস। ওরা সিম্পলি তোমাকে তোমার অ্যাডমিশনটা করে দিবে, দেখবা যে 1 দিনের মধ্যে অফার লেটার চলে আসছে, 2 দিনের মধ্যে অফার লেটার চলে আসছে, এবং তোমার ভিসাটাও করে দিবে। এরপর আর কোনো খবর থাকবে না। ওরা এমন না যে খারাপ, বাট ওরা অনেক ট্রানজ্যাকশনাল। তুমি আসছো, ওদেরও দেখা যায় সার্ভিস ফি নাই, বিকজ ওরা তোমার অ্যাডমিশন ভিসা করে তোমার থেকে একটা কমিশন নিবে এই ইউনিভার্সিটি থেকে। সো দেখা যাচ্ছে ওরা কমিশনটা পাওয়ার পর তোমাকে নিয়ে আর কোনো চিন্তা করবে না। They just don't care because their job is done. তুমি ওদেরকে কোনো ফি দাও নাই, ওদের একটাই জব ছিল তোমাকে পাঠিয়ে দেওয়া এবং ওইটার থেকে একটা কমিশন নিয়ে নেওয়া। কেন তোমাকে হেল্প করবে? তুমি কোনো টাকা দিয়েছিলে ওদেরকে? দাও নাই তো। সো why help you? That's the third type. They're transactional, admission and visa agents. Number 4, these are the best type.
These are basically your one-stop solution providers যারা তোমার A to Z পুরো জার্নিটাকে দেখে দিবে At Connected Education we are one-stop providers solution providers why দেখো কোন এজেন্সি প্রত্যেক দিন তোমার জন্য এসে এরকম ভিডিও 30-day রোড ম্যাপ করে যাচ্ছে কেউ করছে না কিন্তু রাইট বাইরে যাওয়া নিয়ে যে একটা অ্যাডভাইস দেওয়া ইন এ ইউনিক ওয়ে যে বাইরে যাওয়ার পর কি হবে কিভাবে তুমি তোমার প্রবলেমস অবস্টাকলসগুলো ওভারকাম করবা হু ক্যান অ্যাডভাইস ইউ অন দ্যাট নোবডি right they need to have experience related to that and also needs to hire a lot of people have that bandwidth to be able to support you one-stop solution providers are the best service companies that you're looking for তারা তোমার জার্নিটা A থেকে Z পর্যন্ত সব জায়গায় থাকবে তুমি বাইরে যাওয়ার পর্যন্ত because they treat you as the client not the universities okay আমাদের business model basically our students are our clients not the universities হোক অন্য ইউনিভার্সিটির আমাকে বেশি কমিশন দেখ হোক doesn't matter তোমার জন্য যেই জায়গায় সবচেয়ে বেশি জব অপরচুনিটি হবে যেই জায়গায় তুমি বেস্ট একাডেমিক এক্সপেরিয়েন্স পাবে সেই জায়গায় তোমাকে আমরা পাঠাবো and why not think about it I'm literally teaching you how to select the right university how to select the right city তুমি তো এখন জেনে যাচ্ছ সো তোমাকে যখন আমরা একটা রিপোর্ট দিতে যাব তুমি তো অলরেডি স্মার্ট থাকবা তোমাকে আমরা স্ক্যাম করতে পারবো না বা মিসগাইড করতে পারবো না ইউ সি ইটস আ ট্রান্সপারেন্ট রিলেশনশিপ সো লুক ফর আ ওয়ান স্টপ সলিউশন প্রোভাইডার they will be there every step of the way with you okay so these are the 4 types of agencies that you can encounter এখন আসি who should you trust okay but more importantly who should you not trust কাকে তুমি বিশ্বাস করতে পারো but more importantly কাকে তুমি বিশ্বাস করবে না very first thing যে যদি কোনো ফ্রি এজেন্সি হয়ে থাকে ডোন্ট ওয়ার্ক উইথ দেম বিকজ ফ্রি এজেন্সি হওয়া মানে তুমি তাদের ক্লায়েন্ট না কারণ ক্লায়েন্ট হতে গেলে ইউ নিড টু পে সামওয়ান টু বি দেয়ার ক্লায়েন্ট রাইট একটা দোকানে যদি তুমি তাদের ক্লায়েন্ট হতে চাও তুমি তো তাদেরকে টাকা দিবা নাহলে তো তুমি ওদের ক্লায়েন্ট না ক্লায়েন্ট হয়ে যাচ্ছে ইউনিভার্সিটি তাহলে ওই কোম্পানিটা তোমাকে প্রায়োরিটি দিবে না যতই সে মুখে বলুক দে আর নট ক্যান প্রায়োরিটাইজ ইউ বিকজ আলটিমেটলি দে হ্যাভ টু সার্ভ দেয়ার মেইন ক্লায়েন্ট তাই না Second, never process or never work with someone or the founder or whoever who didn't study abroad. যে কোম্পানিটা যে এস্টাবলিশ করেছে তার কি এক্সপিরিয়েন্স সে কি কখনো বাইরে গিয়েছিল সে কি কখনো একটা স্টুডেন্টের জার্নি এক্সপিরিয়েন্স করেছিল সো সেই যদি নিজে না এক্সপিরিয়েন্স করে থাকে সে কি কোম্পানি এস্টাবলিশ করবে টু হেল্প ইউ রাইট বিকজ দ্য কালচার অফ আ কোম্পানি কামস ফ্রম দ্য ফাউন্ডার তাই না সে যদি বাইরের জিনিসটা লাইফটা এক্সপিরিয়েন্স করে আসে এবং সে যদি সাকসেসফুল হয়ে থাকে ওটা কিছুক্ষণ পরে আসছি যে সে যদি মিজারেবল লুজার স্টোরি হয়ে থাকে তাহলে তো লাভ নাই দে নিড টু বি সাকসেসফুল so they can teach you how to be successful and train their employees to guide you in the right way তাই না third never get the process done with your uncle or auntie or bhai or whoever it is তোমাকে যদি কেউ বলে থাকে যে হ্যাঁ আমার মামা আছে পরিচিত বা আঙ্কেল আছে বা আমার এরকম আইজি আছে ডিআইজি আছে don't give a damn about all that stuff because the problem is তুমি তাকে কোনো বকাও দিতে পারছো না বা দুটো কথা শোনাতেও পারছো না বা জিজ্ঞেসও করতে পারছো না যে কেন সে তোমার কাজ করলো না on your application because তারা তোমার বাবার ফ্রেন্ড তোমার বাবাও তার সাথে মিসবিহেভ করতে পারবে না তাই না সো দেখা যাচ্ছে তোমার অ্যাপ্লিকেশনটা সুন্দর মতো না সাবমিট হলে ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনিবডি টু হোল্ড অ্যাকাউন্টেবল সেম থিং গোজ ফর ফ্রি তুমি যদি কাউকে টাকা না দাও তাকে কিভাবে চার্জ করবে কি ভাই আপনাকে তো আমি টাকা দিচ্ছি আমার কাজ কই বাট তুমি টাকা না দিলে কি বলবে বলছে আপনি তো আপনার টাকা দেন না গেট আউট রাইট গেট আউট ইউ ডোন্ট হ্যাভ এনি রাইট টু সে এনিথিং টু মি রাইট দ্যাটস দ্য ওয়ে ইট ওয়ার্কস টাকা দিলে ইউ ক্যান হোল্ড সামওয়ান অ্যাকাউন্টেবল ইফ ইউ ডোন্ট নো দেম তোমার পরিচিত না হলে ইউ ক্যান হোল্ড দেম অ্যাকাউন্টেবল পরিচিত হলে তো তার সাথে তুমি রিলেশনশিপ খারাপ করার খাতিরে তুমি তাকে কিছু বলতে পারবো না চুপ করে বসে থাকতে হবে রাইট অ্যান্ড দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি দ্য কেস আমি আজ পর্যন্ত দেখি না কারো মা বাবা চাচা কারো অ্যাকচুয়ালি অ্যাপ্লিকেশন করে দিতে ওকে ইট অলওয়েজ টার্ন আউট টু বি এ মিস্টেক And lastly, stay away from loud mouths. যখনই কোনো এজেন্সিতে যাবা যদি দেখো ওখানকার কাউন্সিলররা বলে হ্যাঁ হ্যাঁ হয়ে যাবে আরে আপনি চিন্তা করেন না ডোন্ট ওয়ারি এটা থেকে ওইটা আপনার 10 লাখ টাকা ডোন্ট ওয়ারি আপনার সার্টিফিকেট নাই ডোন্ট ওয়ারি বানিয়ে দেওয়া যাবে ডোন্ট ওয়ার্ক উইথ দেম লাউড মাউথ ওভার কনফিডেন্ট পিপল যারা হাম্বল না তাদের সাথে কখনো কাজ করতে যাবো না বিকজ দে উইল ট্রিট ইউ অ্যাজ নো বডিজ ওকে দে ওয়ন্ট ট্রিট ইউ অ্যান্ড
or your preferences, because সে সব জানতা হয়ে বসে থাকলে সে তোমাকে কখনোই ঠিকমতো সার্ভিস দিবে না। সো এখন আসি তুমি কিভাবে তোমার একটা এজেন্সিকে সিলেক্ট করতে পারো। এটা তুমি 8টা ফ্যাক্টর দিয়ে সিলেক্ট করতে পারবে। দ্য ভেরি ফার্স্ট থিং ইজ রিসার্চ দেয়ার প্রেজেন্স। দেখো মানুষ কি বলে তাদেরকে নিয়ে, এটা জানলেই তো হয়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশে অনেক এজেন্সি আছে যাদেরকে নিয়ে মুখে মুখে তুমি শুনতে পারবে যে তারা স্ক্যাম। সো কেন তুমি তাদের সাথে গিয়ে কাজ করবে, তাই না? বা ইজিলি তুমি তাদের অনলাইন রিভিউজ দেখো, তাদেরকে নিয়ে মানুষ কি বলছে, তাদের রিভিউজগুলো কি বড় বড়, মানুষ কি অ্যাকচুয়ালি প্যাশনেটলি তাদেরকে প্রেজ করছে নাকি প্যাশনেটলি তাদেরকে নিয়ে খারাপ কথা বলতেছে। ইফ ইউ ডু দ্যাট, দি অ্যান্সার ইজ ভেরি সিম্পল। Simply check up reviews of the agency you want to work with. অনলাইনে দেখো তাদেরকে নিয়ে কোনো খারাপ কথা আছে নাকি, রিভিউসে দেখো, অল দ্যাট স্টাফ চারোদিক দিয়ে ঘুরে দেখো। ওকে, সেকেন্ড, ডু দে অনলি প্রমোট ইউনিভার্সিটিজ অ্যান্ড স্কলারশিপস। গাইজ, তোমরা যদি আমার ফেসবুক প্রোফাইল বা ইউটিউব প্রোফাইলে যাও, you will notice I never promote any universities or any scholarships. You know why? Because I don't give a shit about them. I give a shit about you. I care about you. Every single video that I publish is to help you. It's dedicated to your progress or your process as an international student. তোমাকে একটা ভালো স্টুডেন্ট হতে যা যা লাগে তা নিয়েই কিন্তু আমার সব কন্টেন্ট। না আমি কখনো প্রমোট করছি হ্যাঁ সুইডেনে 50% স্কলারশিপ চলতেছে উপসালাতে, বা দুবাই এই জায়গায় তুমি 50% নিয়ে, বা অস্ট্রেলিয়াতে তুমি এখানে এটা পাচ্ছ। আই নেভার মেক দিস ভিডিওস। ইউ নো ওয়াই? বিকজ ইউ আর মাই ক্লায়েন্ট, ইউ উইল বি মাই ক্লায়েন্ট। ফর আদার এজেন্সিজ ইটস অলওয়েজ দ্য ব্র্যান্ড। ওদের ব্র্যান্ড ওই ইউনিভার্সিটিকে জবাবদিহিতা দিতে হয় তুমি আমাকে কতদূর প্রমোট করছো, রাইট? So it's not a fair exchange. So research যে ওই এজেন্সিটা কত হেল্পফুল কন্টেন্ট বানাচ্ছে স্টুডেন্টসের জন্য। Are they putting in enough effort? If not, you know the answer. That's number 2. Number 3, visit their office. ওদের অফিসে যাও, ওদের ইন্টেরিয়ার্স দেখো। ওরা যদি খবিশের মতো ইন্টেরিয়ার থাকে, জঘন্য ইন্টেরিয়ার থাকে, you know what type of service they will provide. ওদের ইন্টেরিয়ার দেখলে যদি তোমার বমি চলে আসে, you know what type of care you're gonna get. তুমি যদি একটা হসপিটালে যাও, যদি দেখো যে বাম পাশে তেলাপোকা পড়ে আছে, you know you're gonna get another disease coming your way. But তুমি যদি একটা হসপিটালে গিয়ে দেখো it's all clean, they take care of you, তোমার মানুষদের সাথে ইন্টারাকশনটা ভালো লাগছে, তাহলে কি বোঝা যায় যে তারা তোমাকে সময় দিবে, তোমাকে সুন্দর মতো একটা সার্ভিস দিবে। তুমি যদি কানেক্টেডে আসো দেখবা যে আমাদের এখানে মানুষ তোমার সাথে, আমাদের কাউন্সিলর কতক্ষণ সময় কাটাচ্ছে। তুমি অনেক এজেন্সিতে যাবা, দেখবা তোমার কোয়েশ্চেন্সও তারা ঠিকমতো অ্যান্সার করবে না। তার বলবে হ্যাঁ হ্যাঁ আপনি ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে আসেন, দেখা যাবে আমরা অ্যাপ্লাই করে দিব। তোমাকে 10 মিনিটের উপরেও কেউ সময় দিবে না। ট্রাই ইট, গো সি ইট, ইউ ক্যান নোটিস দিস চেঞ্জেস। ওকে, দেখো কোন এজেন্সি তোমাকে সুন্দর মতো সময় দিয়ে তোমার প্রত্যেকটা অ্যান্সার, কোয়েশ্চেনের অ্যান্সার দেয়, এবং তারা পুশ করতে থাকে না যে অমুক ইউনিভার্সিটি যাও বা ট্রান্সক্রিপ্ট নিয়ে আসো। নো, রাইট? চেক দ্যাট। থার্ড, ask the agencies about life abroad. এটা করলে তুমি ইনস্ট্যান্টলি বুঝে যাওয়া যে কোন এজেন্সি অ্যাকচুয়ালি ইন্টেলিজেন্ট অ্যান্ড কোন এজেন্সি না। যে এজেন্সির বাইরের লাইফ নিয়ে কোনো এক্সপিরিয়েন্স নাই, সে তোমাকে বাইরের সম্পর্কে কিছুই বলতে পারবে না। সো উড ইউ গো টু সামওয়ান হু হ্যাজ অ্যাবসলিউটলি নো এক্সপিরিয়েন্স অফ লাইফ অ্যাব্রড, অর ইউ ওয়ান্ট টু গো টু সামওয়ান যার অ্যাকচুয়ালি বাইরে যাওয়া নিয়ে পুরো জিনিসটার একটা আইডিয়া আছে, নলেজ আছে, এক্সপিরিয়েন্স আছে, তাও কি স্পেসিফিক অ্যাকুরেট ইনফরমেশন। Ask them about life, ask them about কীরকম জব অপরচুনিটি এই জায়গায় ওই জায়গায়। টেকনিক্যালি কি সে তোমাকে দেখাতে পারবে যে না ওই জায়গায় অ্যাকচুয়ালি মার্কেটিং? সে তো বলতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ ওই জায়গায় মার্কেটিং অপরচুনিটি আছে। ভাই দেখান, কেমনে দেখান, আমাকে আমার সামনে দেখান। ভাই আমি জানতে চাই যে আমার বাইরে পিআর পেতে কয়দিন সময় লাগবে? আরে পিআর পাওয়া ইজি ভাই, কয়দিন লাগবে? পাবেন, ডোন্ট ওয়ারি। কেমনে পাবো? অ্যাজ দেম দ্যাট। ঠিক আছে, এগুলো জিজ্ঞেস করলে যদি সে তোমাকে স্পেসিফিক ইনফরমেশন দিতে পারে, তাহলে ইউ নো ইউ গট দ্য রাইট পারসন ইন ফ্রন্ট অফ ইউ। ওকে, তারপর আসি যে ডু রিসার্চ প্রায়ার। এমনও করতে পারো কিছু কোয়েশ্চেন্সের তুমি অলরেডি একটু রিসার্চ করে যাও অনলাইনে, করে তারপর তুমি ওই সেম কোয়েশ্চেনগুলো এজেন্সিকে জিজ্ঞেস করো। দেখো তারা কি তোমার রিসার্চ অনুযায়ী অ্যান্সারগুলো দেয় নাকি মিথ্যা কথা বলে। যদি মিথ্যা কথা বলে, লিভ দ্য ডোর, নেভার সি দেম অ্যাগেন। ওকে, আরেকটা জিনিস যেটা যে আর দি এমপ্লয়িজ প্যাশনেট অ্যাবাউট হোয়াট দে ডু। তুমি দেখবা অনেক সময় যদি একটা কাউন্সিলর তোমাকে
প্যাশন দিয়ে যদি কাউন্সেল না করে, সে বলতে পারে হ্যাঁ হ্যাঁ যাইতে পারবেন, জি ওখানে অ্যাপ্লাই করেন। মানে একটা বেসিক্যালি সরকারি চাকরি যারা করে তারা যেরকম খুব ইগনোরেন্ট থাকে, কাউন্সিলরগুলো যদি ওরকম ইগনোরেন্ট থাকে, তার মানে কি সে ওখানে কাজই করতে পছন্দ করে না, সে কাজটাই ভালোবাসে না। সো সে যদি তার কাজই না ভালোবাসে, তোমার কাজ সে কীভাবে ভালোবাসবে? So look at whether the eyes light up. Are they passionate? Is your counselor passionate when they're giving you answers? ওরা কি নিচ থেকে তোমাকে অ্যান্সার দিতে যাচ্ছে, না বসে আছে তুমি কোয়েশ্চেন জিজ্ঞেস করতেছো আর ও উত্তর দিচ্ছে? Right? Look for their passion, because if they're passionate about answering you, you can bet they will be passionate to help you. Okay? And second last, seventh factor, do they treat everyone nicely? Guys, as an agency owner, I have seen this. আমি যে কত মিটিংয়ে আজ পর্যন্ত বসেছি যেখানে অন্য কাউন্সিলররা বলে যে ধুর এইসব এজেন্ট মানুষরা এত খ্যাত মানুষ আসে, কেমন কথাবার্তা, ইংলিশ জানে না, খ্যাত। I'm like, guys, যদি মানুষরা যদি সবই জানতো, তারা যদি স্মার্টই হইতো, তারা তো আমাদের কাছে হেল্প চেতে আসতো না। আমার কোম্পানিতে there is one principle যে you treat everybody nicely, regardless of what they look like, their backgrounds, their income levels, their English levels. We don't care. We treat everybody nicely. See this. এমনও করতে পারো, একজনকে অ্যাক্টিং করে সাজায় পাঠাও, দেখো তাদেরকে কিভাবে ট্রিট করে। যদি তাদেরকে রেসপেক্টফুলি ট্রিট করে, ইউ নো দ্যাট এজেন্সি ইজ রাইট। যদি তাদেরকে সুন্দর মতো ভালো ভাষায় কথা বলে, তাদেরকে বসতে বলে, তাদেরকে সুন্দর মতো ইনফরমেশন দেয়, ইউ নো দ্যাট এজেন্সি ইজ রেসপেক্টফুল। দে ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট। এজেন্সি ওয়ার্ল্ডে অনেক এজেন্সি ডিসক্রিমিনেট করে। গ্রাম থেকে আসলে মানুষদেরকে তাদেরকে বাজেভাবে ট্রিট করে, সময় দেয় না। ঠিক আছে, যাদের ইংলিশ ভালো না বা তারা জামা কাপড়ে ভালো না, তাদেরকে অনেক ডিসক্রিমিনেট করা হয় এই ইন্ডাস্ট্রিটাতে। ইফ ইউ ওয়ান্ট টু ফাইন্ড দ্যাট আউট, সিম্পলি অ্যাক্ট লাইক ওয়ান and you will know. তুমি স্মার্ট হলেও act like you're not smart and see how your counselor will help you. And if they do, sign up with them. If they don't, turn the other way. ঠিক আছে? Very last thing, you can always ask them, ভাই, what's your mission? আপনার যে এজেন্সি বাইরে পাঠান, স্টুডেন্টসদেরকে বাইরে পাঠান, আপনার মিশনটা কি? খালি অ্যাডমিশনের ভিসার কাজটাই করতে চান? At Connected, it's simply written here, we help you become successful. Our mission is to help students select the right program, get them admitted to the best institutions where they can maximize their career opportunities so they can become successful as an international student. That's our mission at Connected. If you're going or visiting any agency, ask them, আপনাদের mission কি? তারা যদি mission না বলতে পারে, trust me, they're just another agency just trying to make money. Okay? So these are the 8 factors you can use to determine whether you're working with the right agency. দেখো, আমি একজন এজেন্সি ওনার হয়ে তোমাদেরকে পুরো জিনিসটা খুলে বলে দিচ্ছি। এমনও হতে পারে আমার এখানে 8টা ফ্যাক্টর, আমরা সব ফ্যাক্টর মিট করি না। কাম ফাইন্ড আউট, ইউ নো। আমি তো তোমাকে বলছি না যে আমার এজেন্সি সব করতেছে। ইউ ফাইন্ড ইট আউট ইউর সেলফ। আমি একটা জিনিস যেটা আমার এজেন্সি সম্পর্কে প্রাউডলি বলতে পারি যে নাম্বার 1, উই আর প্যাশনেট অ্যাবাউট হোয়াট উই ডু, অ্যান্ড নাম্বার 2, উই ডোন্ট ডিসক্রিমিনেট. We never discriminate against our students, regardless of their backgrounds, regardless where they come from. We treat everybody the same way, and our goal is to help you become successful, regardless of who you are, where you come from. Okay? And the rest, you can come, explore, visit our office, you find out for yourself. Okay? তারপর আসি যে এখন দেখা যায় কিছু জায়গায় তোমরা নিজেরাও নিজেদেরকে স্ক্যাম করে ফেলতে পারো। অনেক স্টুডেন্টরা বাইরে যাওয়ার জার্নিটা শুরু করে থাকে, বাট তারা মাঝপথে নিজেরাই হাল ছেড়ে দেয়। they say না, আমি আর বাইরে যাবো না, আমার প্ল্যান চেঞ্জ। বা দেখা যাচ্ছে তারা নতুন কিছু শিখতে চায় না, তারা পুরোটাই এজেন্সির উপরে দিয়ে রাখে এবং এক্সপেক্ট করে যে এজেন্সি তাদেরকে খালি হাত ধরে ধরে উঠাতে থাকবে। না, তোমার নিজেরও কমিটমেন্ট থাকতে হবে। দ্য ফার্স্ট থিংস ফার্স্ট ইজ বিকাম সিরিয়াস অ্যাবাউট স্টাডিং অ্যাব্রড। মাঝপথে হাল ছেড়ে দিলে ডোন্ট স্টার্ট ইন দ্য ফার্স্ট প্লেস, বিকজ তখন এজেন্সিটা তোমাকে আর হেল্প করতে পারবে না ইফ ইউ ডোন্ট ওয়ান্ট টু হেল্প ইউরসেলফ। নাম্বার 2, এজেন্সি তোমাকে দুধ ভাত খাওয়া দিতে পারবে না চামচ ধরে। এজেন্সি তোমাকে সব কিছু বানাই দিবে, বাট তোমাকে ওটা নিয়ে আগাতে হবে। So don't expect the agency to do everything. Together you become a partner, which is the third thing. Make your agent your partner. It's a marriage. The partner wants to hold your hand, the agency wants to hold your hand, you give your hand, and you also have to start walking. একটা বাচ্চাকে যদি হাত ধরে রাখো, সে যদি না হাঁটে, তখন কিন্তু তাকে মাটিতে গড়ায় গড়ায় টেনে নিয়ে যেতে হবে। কতক্ষণ টানাচ্ছে,
তাই না? সো তাকেও হাঁটতে হবে, সো তোমাকেও আগাতে হবে, তোমাকেও ইনভেস্টেড থাকতে হবে। সো ইফ ইউ ডোন্ট ডু দিস থিংস you're gonna scam yourself. So that's basically it for helping you selecting the right agency for your study abroad journey. This is it's a very sensitive subject. অনেক স্টুডেন্টসের স্ক্যাম হয়ে থাকে, অনেক স্টুডেন্টসরা এই জিনিসটা নিয়ে ভয় পেয়ে থাকে, but you just have to treat it from an investment perspective. Don't move at it blindly আগাবো না। এই যে তোমাকে যে 8টা ফ্যাক্টর আজকে আমি শিখালাম, ডু রিসার্চ অন ইট, রিসার্চ অন দ্যাট এজেন্সি, যে মানুষ তাদেরকে নিয়ে কী বলে, তাদের স্টোরিটা কী, তাদের ব্যাকগ্রাউন্ড কী, তাদের এমপ্লয়িজগুলো কীরকম, তাদের অফিসগুলো কীরকম, তাদের সার্ভিস নিয়ে মানুষ কী বলছে, তাদের কী আছে, তারা কি ওয়ান স্টপ সলিউশন প্রোভাইডার, তাদের অ্যাকচুয়াল ক্লায়েন্টটাকে, সব কিছু নিয়ে যখন রিসার্চ করবা, ইউ বিকাম দ্য স্মার্টার পারসন অ্যান্ড ইউ ক্যান অ্যাকচুয়ালি ডিরেক্ট দ্য ডিরেকশন. Okay, so that being said, I hope you feel more confident and more clear towards making the decision of selecting the right agency for your study abroad process. তোমার যদি কোনো questions থেকে থাকে, please make sure to ask them in the comments. I will do my best to get in touch and respond to your questions. And also, তোমাদের যদি কোনো help লেগে থাকে related to studying abroad, I have a company named Connected Education where we help you with your IELTS training, admission processing, visa processing, all the way up to helping you land your jobs or professional jobs when you move abroad. That is our ultimate mission to help you become successful. That being said, guys, today, this is it for today. So kalke, I'll see you for day 13. Until then, see you.